ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ उसका 15 अध्याय 26 आयत। और उसने आख्या जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज सुनोगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर दी आवाज सुनने के लिए सानू की करना पैणागा? रीझ लाउणी पैनी है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। पूरी रीझ दे नाल, पूरे ध्यान दे नाल असी परमेश्वर दी आवाज नू सुनना है। की लिखियागा? और उसने आखिया जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज नू सुनोगे। मूसा ने अपने लोकां नू कहा, मूसा नू परमेश्वर ने संदेश दिता कि तू अपनी प्रजा नू, मेरी प्रजा नू जिहड़ी मैं कड़ा कढ के लिआंदी है उस गुलामी दे विचों, तू उन्हां नू कह जेकर तुसी रीझ दे नाल अपने परमेश्वर दी आवाज नू सुनोगे तां तुहाडे विच कुछ गल्लां परमेश्वर करना चाहुंदे नेगे। अगे आपां पढ़ांगे। और जिहड़ा उस दीआं अखां विच भला है तुसी ओह करोगे। आमीन। जेकर असी परमेश्वर की आवाज नू रीझ दे नाल सुनांगे मेरे प्रियो, तां जो कुछ असी सुनियागा उसे मुताबिक जो कुछ भला है परमेश्वर दी अखां दे सामने ओही आपां करांगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हाँ जी। अते उस दे हुक्मां उत्ते कंन लाओगे अते उस दियां सारियां विधियां नू मनोगे। तां जिहड़ियां बीमारियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां हन तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। आमीन, हालेलुया। और एक बार तो फिर इस पूरी आयत नू पढ़ दईए इत्थों तक जित्थों तक पढ़ी है। अते उसने आख्या जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर दी आवाज सुनोगे अते जेड़ा उस दियां अखां विच भला है तुसी ओ करोगे अते उस दे हुक्मां उत्ते कंन लाओगे अते उस दियां सारियां विधियां नू मनोगे तां जेड़ियां बीमारियां मैं मिश्रियां उत्ते पाईयां हन तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। आमीन, हालेलुया। सो अर्थात इत्थे मैं पूरा वचन इसलिए पढ़ाता ताकि बहुता आपां विस्तार दे विच ना जाइए। हालेलुया। अज जगत दे अंदर हर एक मनुख बीमारी दे विच, परेशानी दे विच, हर एक क्लेश लड़ाई झगड़े दे विच फसिया होयागा। आमीन। पर मेरे प्रियो तुसी ते मैं तुहाडे और मेरे लिए खास करके असीं बोल सकते हैं ये वचन मेरे लिए हैगा। ये वचन मेरे लिए, उच्ची बोलिए, ये वचन मेरे लिए हैगा, ये वचन मेरे लिए, मेरे ही लिए हैगा। मेरे ही आमीन। और उसने आख्या, कदों आख्या जदों वो लोग परेशानी दे विच सी, बीमारियां दे विच सीगे, परमेश्वर ने उन्हां बीमारियां दे विच उन्हां नूं कढ के लिआंदा अपनी प्रजा नूं छुड़ाउण वास्ते। और जो परमेश्वर नूं नहीं सी मनदे, परमेश्वर दे सारे काम जान के देख के और परमेश्वर दी गल्लां नूं तुच्छ जाणिया, उन्हां दे विच ओह बीमारियां रहियां। और फिर परमेश्वर ने कहा, कहंदा जेकर तुसी देखो मेरे कामां नूं, आमीन, तुसी देखो मेरे कामां नूं, मैं तुहानूं छुड़ाउण वास्ते किन्नियां ही अजीब गल्लां तुहाडे नाल कीतीआं। पानी दे विचों जिहड़ा पत्थर दे विचों हैगा पानी प्रभु ने अपने लोकां दे लई मुहैया कीता हैगा। हालेलुया। उस मारू थलां दे विच, उजाड़ थावां दे विच परमेश्वर ने बाणी दा और पानी दा और मेरे प्रियो अन्न दा मुहैया उन्हां सारिआं नूं कीता हैगा, अन्न मुहैया कीता हैगा। आमीन। और ये सारियां गल्लां परमेश्वर ने सुके सोतिਆਂ दे विचों, मारू थलां दे विचों पानी दे सोत बगा के उन्हां दी ते मिटाई, उन्हां नूं प्यासे सीगे उन्हां दी प्यास बुझाई और भुखे सी आसमानों बटेरे जो परमेश्वर ने आसमानी मन्ना भराया अपने लोगों की भुख नूं मिटाया। और फिर परमेश्वर ने कहा जो मैं सारा कुछ तुहाडे लई कर सकदा। और उसने आख्या जे तुसी रीझ नाल यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनोगे और जेड़ा उस दियां अखां दे विच भला है तुसी ओ करोगे और उसदे हुक्मां नूं कंन लाओगे, हुक्मां ते कंन लाओगे और उस दियां सारियां विधियां नूं मनोगे, जेड़ियां बीमारियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां हन तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। हालेलुया। थोड़ा जिहा दसांगे, बहुता विस्तार दे विच नहीं जावांगे। मिस्रियां दे विच जिहड़ियां बीमारियां सीगीਆਂ, सब तो पहला तो उन्हां दे विच लड़ाई झगड़ा सीगा, ये भी एक बीमारी का ही कारण हैगा। आमीन। दूसरे दे प्रति खार, ये भी एक बीमारी का ही कारण हैगा। अपने आप नूं उच्चा दसाउणा, दूजे नूं नीचा दिखाउणा, ये भी एक बीमारी का ही कारण हैगा। आमीन। पर मेरे प्रिय उस जगह ते एक अलग तरह दी बीमारियां सी जो पूरे बदन उन्हां दे फोड़ियां दे नाल
ਭਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪਲੋਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਡੇਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਡੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਡੇ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆ ਚੰਬਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੁੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਦਨ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਂधी ਆਈ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਂधी ਆਈ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਬਰੋਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਣ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇਗੇ। ਆਮੇਨ। ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂਦਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਰਾਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਸੋਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੂ ਲੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਪੱਲਾ ਛੂਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਤਰਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਜੈਰੁਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਕਈ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭੇਡ ਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, YouTube ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕ ਕੇ ਡੇਗਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਪੌਲਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ, ਬਰਤਲਮਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅન્ય ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੁੰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਚਮੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਦੂੰਗਾ ਬੱਤੀਆਂ ਤਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਦੂੰਗਾ। ਜਾਜਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੜ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੜਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੌਰ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤੁੱਛ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ 5-4 ਲੋਕ ਜਾਂ 10 ਜਣੇ 15 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬਦਨ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪਈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਫ਼ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੀ 20 ਅਧਿਆਇ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕੋਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਸ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੀ 9। 6 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ। 10 ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਤੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਵੇਂ, ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਛਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਦੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।